نقاش الحسنین خان صاحب خطاب کرے سن انہاں دے دعوت دیون تو پہلے وہ عبادت جڑی اساں روز کریں دے ہیں آج بھی کریں سو تھوڑا جا گزارش ہے ہون تو پکھے بھی لگے کھڑے آتو فرانٹ پہ آ گئے کرو اتنا تو بہت پکھے میں دیتا بیٹھا کچھ بھنے جین کچھ بلے رہن انہیں ماحول ذرا چنگا نہیں لگتا پکے ہن پائے کھلے کھلے تھی کے باہو اسا آپ یاد ہیں گورنمنٹ دے ایس او پیز ذرا تھوڑے کھلے کھلے تھی کے باہو مہربانی جنہیں تکلیف کی تھی انہوں دا بھی شکریہ جنہیں دیکھ کے مسکرائے انہوں دا بھی شکریہ جزاک اللہ ہن میرا ساتھ رہو عبادت اسا عبادت چا کروں تو بعد خان صاحب کو سٹیج دیو نعرہ تکبیر اللہ اکبر تو کو روز گزارش کریں دے ہیں پہلا نعرہ کم از کم اونچا ماریا کرو مموری تک بنجے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت مدابات اہل بیت دشمنات اعلانات اللہم آواز بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد اب میں دعوت خطاب دوں گا علامہ نقاش الحسنین خان صاحب کو کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنا خطاب جاری کریں جزاک اللہ بار دیگر اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے جتنے مومن بے اولاد بیٹھے ہیں پروردگار انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے پروردگار جتنے مومن تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما پروردگار جو مومن سفر میں ان کا سفر بے خطر فرما پروردگار جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے تو خود ان کی حفاظت فرما پروردگار بحق سیدہ بحق الحسین جہاں جہاں جو مومن جس انداز سے بھی عزاداری حسین ابن علی میں حصہ لے رہا ہے پروردگار قبول و منظور فرما سب دعاؤں کی ایک دعا ہادی زمان کا جلد ظہور فرما ہمیں ان کے قدموں میں جانفار کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے میری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ میں سے جس کے ذمے نے کسی نے جو دعا لگائی ہے اس کی قبولیت کے لیے اور جن کے دلوں میں دعا ہے ان کی قبولیت کے لیے ہم کردار اور اعمال تو پیش نہیں کرتے ہاں ایک وسیلہ پیش کرتے ہیں بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المفتولاتیہا بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على سيد الانام كلمة الرحمن مصداق مرج البحرين يلتقيان الامام المظفر وشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر بالشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر الذي سمته امه حیدر ملک نار حیدری ولعنت اللہ علی اعدائهم من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوتوا العلم درجات بلندرین صلوات پڑھ دیجیے سامعین گرامی قدر عاشقان اہل بیت موالیان حیدر کرار
यकीनन हम खुशकिस्मत लोग हैं कि पूरी दुनिया में से हमें चुन के ऐसे हादी और रहबर अता की हैं जो किसी और को अता नहीं हुई। अब आज की मजलिस आइंदा मजालिस के लिए ज़ीना है और कोशिश रहेगी कि मैं इसी मौजू पर रह के आगे खिताब करूँ। उस मौजू से आज मेरी पहली मजलिस है, तमहीदी गुफ्तगू कल बयान हो चुकी। ये बात तो तयशुदा बात है, मैंने कल भी बयान किया कि कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ में रुतबे के लिहाज से बराबर नहीं है। हर चीज़ को, उसकी अफजलियत को, उसके मेयार की बुलंदी को परखने का कुछ न कुछ मेयार ज़रूर होता है कि ये चीज़ कितनी कीमती है, ये चीज़ कितनी कीमती है। अगर इसमें ये सिफ़ात पाई जाएँ तो इसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी, अगर ये सिफ़ात पाई जाए तो कीमत कम हो जाएगी। मैं मिसाल देता हूँ कि इंसान तो इंसान रहे, पत्थर भी इज्जत में बराबर नहीं है। दो पत्थर भी उठा लीजिए, हाजी ज़रूर गवाही देंगे जब काबतुल्लाह में जाते हैं हज करने के लिए, काबा में ही पत्थर हैं, एक को चूमा जाता है, एक को पत्थर मारा जाता है। हजर अस्वद को चूमा जाता है और जो वहां पे शैतान का मुजस्मा लगा हुआ है उसे क्या किया जाता है, मारा जाता है। देखने में दोनों पत्थर हैं लेकिन रुतबे में एक नहीं है। सामीने गिरामी कादर, हम यही कहते हैं जब पत्थर रुतबे में बराबर है, आप कहेंगे कि बराबर नहीं है। तो जिस तरह जानवर की कीमत परखने के लिए हम बताते हैं कि ये सिफत हो, ये सिफत हो, ये सिफत हो, तो इंसान की बुलंदी के लिए भी हमें कुछ सिफात ढूंढनी होंगी कि जिसमें यह सिफत पाई जाए वो सबसे अफजल है, जिसमें यह सिफत न पाई जाए वो मफजूल है, जिसके अंदर ये मलिका हो वो बड़ा है, जिसके अंदर ये ना हो वो छोटा है। तो हम मिल बैठते हैं, शिया सुन्नी अहबाब देवबंदी अहबाब, हम लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं, इस्लाम पे चलने वाले लोग हैं। हम किसी को झगड़े की बुनियाद पर या जोर की बुनियाद पे नहीं मनवाते। हम कहते हैं भाइयों मिल के बैठ जाते हैं, एक नशिस्त हम आपके पास रखते हैं, आप बता दीजिए कि अफजलियत के मेयार क्या हैं। एक नशिस्त आप हमारे पास रखिए, हम बता देते हैं अफजलियत के मेयार क्या हैं। तो मैं अक्सर कहता रहता हूं कि दुनिया में अगर इल्म अफजलियत का मेयार है तो भी अली का दरवाजा मिलेगा, इल्म अफजल का मेयार है तो भी अली का दरवाजा मिलेगा, शुजात अफजल का मेयार है तो भी अली का दरवाजा मिलेगा, सबसे बड़ा जंगजू होना मेयार है तो भी अली का दरवाजा मिलेगा, सबसे बड़ी सखावत मेयार है तो भी अली का दरवाजा मिलेगा, कज़ावत कमाल है तो भी अली का दरवाजा मिलेगा, दुश्मनों को माफ करना कमाल है तो भी अली का दरवाजा मिलेगा, आलिम इल्म सलूनी होना मेयार है तो भी अली का दरवाजा मिलेगा, जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानना मेयार है तो भी अली का दरवाजा मिलेगा, खैबर उखाड़ना कमाल है तो भी अली का दरवाजा मिलेगा, मुस्तफा का दामाद बनना कमाल है तो भी अली का दरवाजा मिलेगा, जन्नत बांटना कमाल है तो भी अली का दरवाजा मिलेगा, जन्नत में जाने का कोई रास्ता है तो रास्ता भी अली मिलेगा, मुस्तफा की जबान चूसना कमाल है तो भी अली का दरवाजा मिलेगा, मुस्तफा के कांधों पे बैठ के बुतों को मुंह के बल जमीन पे गिराना कमाल है तो भी अली का दरवाजा मिलेगा। मैं कहता रहता हूं मिल के तुम जो भी फजीलत का मेयार बना लो, सबसे बड़ा जो उस फजीलत पे पूरा उतरेगा और कोई नहीं, अबू तलहा का बेटा नहीं होगा। हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, अलबैते दुश्मना तेलानात, आवाज़े बुलंदर सलवात। कुछ न कुछ मेयार बना लीजिए। अब फिर एक मसला बढ़ जाएगा, क्योंकि शिया कहेगा जो हम मेयार बनाते हैं वो मजबूत है, दूसरा शख्स कहेगा कि मेरा बनाया हुआ मेयार मजबूत है, तीसरा कहेगा कि हाँ मेरा बनाया हुआ मजबूत है। हम सारे अपने मेयार खत्म करते हैं, परवरदिगार तुझसे पूछते हैं कि तेरे नजदीक किसका दर्जा बुलंद है। किसी को अल्लाह पे तो एतराज नहीं है ना, चलो मेरे बनाए हुए पे, मोहतरम के बनाए हुए पे, आपके बनाए हुए पे तो एतराज है। परवरदिगार तुझसे सवाल करते हैं कि तू बता तेरे नजदीक जिसका दर्जा बुलंद है हम उसी की पैरवी करेंगे।
تو پروردگار نے کہا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں والذین اوتوا العلم درجات، میرے نزدیک بلند وہ ہے جو علم میں سب سے زیادہ ہے۔ جیو جیو قرآن کی آیت ہے حضور والا۔ اب ہم اسی آیت کو لیں گے اور 10 دن اسی پہ خطاب جاری رہے گا، صرف علم علی پہ، کہ اللہ نے کہا کہ جس کا علم زیادہ ہے وہ میرے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ تو پروردگار ہم پوری روئے زمین پر ہر شخص کی طرف جو اپنے آپ کو ہادی اور رہنما کہتا ہے، ہم اس کی طرف دیکھیں گے جس میں علم زیادہ ہوا، ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ جیو اگر ہمیں علی سے بڑا کوئی عالم نظر آیا، ہم تاریخ کی وارگردانی کریں گے، اگر کوئی علی سے بڑا آیا تو ہم کہیں گے پروردگار یہ ہادی ہے، اور اگر علی سے بڑا کوئی نظر نہ آیا تو تمہیں بھی کہنا پڑے گا کہ ہادی و بلا فصل علی ہے۔ جیو ہم بات کرتے ہیں سامعین گرامی قدر، علم ایک ایسی چیز ہے جو درجے کی بلندی کا معیار ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ وَعَلَّمَ آدم، آدم کو کس بنیاد پہ خلافت ملی؟ علم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا وَدَاؤُدَ عِلْمًا، داؤد کو علم دیا۔ حضرت یعقوب کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم نے انہیں علم دیا۔ 20 آیات موجود ہیں انبیاء کے بارے، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، بس سمجھانا مقصود تھا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوگا وہ سب سے بڑا افضل ہوگا۔ پروردگار ہم روئے زمین پر نظر کر رہے ہیں کہ جو تو نے علم تقسیم کیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم علم دیکھیں، قرآن کی ایک اور آیت کہتی ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جتنا بھی علم تمہیں مل جائے کبھی یہ نہ سمجھنا بہت علم مل گیا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جتنے بھی بڑے عالم بن جاؤ لیکن جتنا علم اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں سے تم کچھ کے عالم ہو۔ ہر انسان کو، روئے زمین پر بسنے والے انسان کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں کچھ سے زیادہ دیا ہی نہیں۔ جتنی ترقی کر لو، جتنا علم حاصل کر لو، پھر بھی وہ کچھ ہوگا۔ یقیناً بات آپ تک پہنچ رہی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کچھ سے زیادہ تمہیں دیا ہی نہیں ہے۔ اب علم قلیل کا، کچھ علم کا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، علم قلیل ہے انسانوں کے پاس۔ اب علم قلیل کا جادو دیکھیے، انسان کے پاس علم قلیل ہے، اس علم قلیل کے ذریعے سمندروں کا سینہ چیر کے بحری جہاز چلاتا ہے، اس علم قلیل کے ذریعے ہواؤں میں جہاز اڑاتا ہے، اس علم قلیل کے ذریعے سورج کی کرنوں کو اسیر کرتا ہے، اس علم قلیل کے ذریعے چاند کے اوپر پاؤں رکھتا ہے، اس علم قلیل کے ذریعے ستاروں پہ جاتا ہے۔ یہ ہے علم قلیل کا جادو۔ جس کے پاس کم علم ہے وہ سمندر پہ چلے، جس کے پاس کم علم ہے وہ آسمانوں میں اڑے، جس کے پاس کم علم ہے وہ سورج کی شعاؤں کو اسیر کر کے سولر کی صورت میں استفادہ کرے، جس کے پاس کم علم ہے وہ چاند پہ قدم رکھے۔ یہ ہے علم قلیل کا جادو۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب، ایک وہ ہے جس کے پاس علم کثیر ہے، علم قلیل کے ذریعے چاند پہ قدم رکھا جا سکتا ہے، سورج کی شعاؤں کو اسیر کیا جا سکتا ہے، لیکن جس کے پاس علم کثیر ہوگا وہ چاند پہ جائے گا نہیں بلکہ چاند کو دو نیم کر دے گا، سورج کی کرنوں کو اسیر نہیں کرے گا، سورج ڈوبتے ہوئے کو واپس پلٹائے گا، وہ چاند پہ قدم نہیں رکھے گا، ستاروں پہ قدم نہیں رکھے گا بلکہ وہ ستاروں کو خود اپنے گھر بلا لے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سامعین گرامی قادر، علم قلیل اللہ نے عطا کیا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جتنا بڑا عالم ہے، جتنا بڑا واعظ ہے، جتنا بڑا فقیہ ہے، جتنا بڑا محدث ہے، جتنا بڑا ولی ہے، وہ بڑا ہماری نسبت سے ہے، اللہ کی نسبت سے وہ علم قلیل رکھتا ہے۔ سامعین گرامی قادر، ایک اور بات کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے علم کو دیکھنا ہو
किसी के इल्म को कि कितना बड़ा आलिम है तो कौन सी दो चीजों को देखा जाता है, या उसकी उस्ताद को देखा जाता है या उसके शागिर्द को देखा जाता है कि ये फलां उस्ताद से पढ़ा है, ये फलां उस्ताद से पढ़ा है, ये फलां उस्ताद से पढ़ा है। मसलन एक मैं खिताब की मिसाल दूं क्योंकि इस शोबे से मुताल्लिक हूँ, खुदा मग़फ़िरत फरमाए अल्लामा तालिब जोहरी मरहूम के। तो जब कोई कहे कि ये तालिब जोहरी के साथ 20 साल रहा है, ये मरहूम नसीर इज्तिहादी के साथ 20 साल रहा है, ये किबला अल्लामा हसन जाड़ा साहब के साथ रहा है, ये किसी के साथ रहा है, जितना उस्ताद बड़ा होता जाएगा शागिर्द के बारे में होगा कि ये बड़ा है। दूसरी बात है कि किसी का शागिर्द बहुत बड़ा हो। मैं कहता हूं कि फर्ज कर दिए कि सिस्तानी साहब फलां के शागिर्द हैं, आयतुल्लाह खामनाई साहब फलां के शागिर्द हैं, तो खुद इंसान का ज़हन जाता है जब शागिर्द इतना बड़ा है तो उस्ताद कितना बड़ा होगा। ये दो बातें ज़हन में रखिए। पहले मैं कहता हूं उस्ताद के बारे में एक जुमला, वो तो आपने 20 बार सुना होगा, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। अली का उस्ताद कौन है? अली का सबसे पहला उस्ताद अल्लाह है। अल्लाह से बड़ा कोई आलिम नहीं। और दूसरा खुद मौला अली फरमाते हैं कि रसूल गिरामी क़द्र ने मुझे इल्म के 1000 बाब तालीम दिए, मैंने हर बाब से 1000 बाब खुद खोल लिए हैं। दूसरी जात है अली की उस्ताद मुस्तफ़ा की जात। तो अल्लाह पे तौहीद पे भी आप किबला अल्लामा हमदानी साहब से सुन रहे होंगे, रिसालत पे भी सुन रहे होंगे, आगे भी बयान होगा। मैं आज अली के 2 शागिर्दों का जिक्र करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह जो है हज़रात की एक दफा सलवात पढ़े पर मोहम्मद। अब बात मेरी ज़हन में रखिएगा और 10 दिन यही ज़हन में रखनी है कि हमने उसे बड़ा मानना है जिसके पास इल्म ज्यादा होगा, उसी पे बात चल रही है। हजरत मुआज़ इनके बारे में भी है, एक दो और सहाबा के बारे में भी है। वो ये कहा करते थे कि अली और सहाबा में क्या फ़र्क है, तो वो ये कहा करते थे कि हमने किसी सहाबी को नहीं देखा जो अली से न पूछता हो और अली को नहीं देखा जो किसी और से पूछते हो। ये है इल्म अली के बारे में। वर्का कहता है कि एक दफ़ा सहाबी है, वर्का कहता है मैं एक दफ़ा सहरा में से गुजर रहा था, पहली शागिर्दा की बात हो रही है। मैं एक सहरा में से गुजर रहा था तो कोई आबादी नहीं थी, रेत का रेगिस्तान था। मैंने वहां एक बीबी को देखा, मैंने एक औरत को देखा जो चलते आ रही है। मेरे ज़हन में सवाल गया कि सहरा में औरत का क्या काम है, औरत यहाँ पे क्यों आई है। आगे बढ़ा, औरत से सवाल किया कि बताओ कौन हो, यहाँ क्यों आई हो, किस इरादे से हो, कहाँ का सफर है। आके सवाल किया कहाँ से आई हो, कौन हो, तो पहला जवाब दिया, कुरान की आयत पढ़ी, वकुल सलामुन फसौफ तालमून। इसका तर्जुमा बनता है पहले सलाम कीजिए फिर जवाब लीजिए। सवाल था कौन हो, तो जवाब अपनी जबान में देना चाहिए था। पलट के कहा वकुल सलामुन फसौफ तालमून, गोया समझाया आयत के जरिए के सलाम फिर जवाब। वो हैरान हुआ कि मैंने सवाल किया है, जवाब कुरान से दे रही है। फिर आगे सवाल करता है कि मुझे बताओ तो सही कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। फिर आयत पढ़ी, वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद, जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। जिसे अल्लाह हिदायत दे गुमराह नहीं कर सकता। गोया ये बताया कि मैं रास्ता भूल गई हूँ, हिदायत चाहती हूँ। मैं बात नतीजा बड़ा खूबसूरत देना चाह रहा हूँ, आप मेरे साथ मिलिए। दूसरे सवाल के जवाब में भी क्या किया, आयत पढ़ी, कोई अपना लफ्ज नहीं बोला। अब ये हैरान हुआ कि एक बूढ़ी है, सहरा में है, मैं सवाल करता हूँ, जवाब में कुरान की आयत पढ़ी है। मैं परेशान हुआ, मैंने पूछा इंसान हो या कोई जिन्नों में से हो, इंसान हो या जिन्न हो, तो कहा मुझे जवाब देगी कोई। फिर आयत पढ़ी, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम, ए बनी आदम जो अल्लाह ने तुझ पर हलाल किया है हलाल करो। गोया बताना चाहती थी मैं औलादे आदम हूँ, कोई जिन्नों में से नहीं हूँ। और मुझे देख के हैरान न होना, इतने आलिम सिर्फ जिन नहीं होते बल्कि इंसान भी हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। जिन नहीं हूँ मैं,
तुम्हारे हर सवाल का जवाब कुरान से दे रही हूं, तो मुझे ये न समझना कि मैं जिन्नों में से हूं। कहा अच्छा, तुम जिन भी नहीं हो, तो फिर मुझे बताओ कि आ कहां से रही हो, कहां से आ रही हो, कोई इलाका तो होगा। कहा अब तो मुझे जवाब देगी। फिर कुरान की आयत पढ़ी, युनादूना मिन मकानिन बईद, के बड़े दूर से मैं आ रही हूं। सवाल का जवाब फिर कुरान में। उसने कहा अच्छा दूर से आ रही हो, फिर कहां जा रही हो, जाने का कहां इरादा है, कहां का कस्द रखती हो। कहा अब तो मुझे कोई अपना जवाब देगी। फिर आयत पढ़ी, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह ने लोगों पे हज वाजिब कर रखा है। मैं कहीं और नहीं जा रही, बल्कि बैतुल्लाह के हज को जा रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान मेयार देखिएगा इल्म का, बात इल्म पे चली है। हर सवाल का जवाब कुरान की आयत से। कहता मेरी हैरानगी में इजाफा हुआ, पता नहीं है कौन। कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि कितने दिनों से सफर में हो, रास्ता जो भटकी हो, रास्ता जो भूली हो, कितने दिनों से सफर में हो। कहा अब तो जवाब देगी। फिर जवाब में क्या कहा, लक़द ख़लक़नस समावात वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम। अल्लाह कुरान में कहता है कि हमने जमीनों और आसमानों को 6 दिनों में खल्क़ किया। गोया आयत के जरिए बताया कि मुझे रास्ता भूले हुए 6 दिन हो गए हैं। ये भी जवाब किसका दिया, कुरान का जवाब दिया। तो फिर मेरे ज़हन में वर्का कहता है ख्याल आया कि 6 दिनों से रास्ता भटकी है, अपने काफिले से दूर है, तो यकीनन खाने का सामान खत्म हो गया होगा, कोई भूख तो लगी होगी। कहा खाना खाया है, भूख लगी है। कहा अब तो जवाब देगी कि हाँ मुझे भूख लगी है। फिर आयत पढ़ती है, वमा जअलनाहुम मिन जसदिन ला याकुलून अत्ताम, कि अल्लाह कहता है मैंने कोई ऐसा जिस्म बनाया ही नहीं जिसे भूख न लगती हो। इस सवाल का जवाब भी किसके जरिए दिया, कुरान की आयत के जरिए दिया। कहता है कि मैंने वो खाना जो अपने पास रखा हुआ था उस बीबी को अता किया कि खाना खाइए। फिर मैंने जब पूछ लिया कि हज पे जा रही है, दूर से आ रही है, काफिले से बिछड़ गई है, तो मैंने कहा मैं तुझे रास्ता बताता हूँ, यहाँ से सीधी चली जाना, ये रास्ते करते हुए वहाँ पे मुझे उम्मीद है एक मंजिल पे तुम्हें काफिला मिल जाएगा। तो फिर क्या जवाब दिया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह किसी बंदे को उतनी ही तकलीफ देता है जितनी वो कर सके। तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो कि मैं खुद रास्ता ढूंढ लूं, मैं खुद रास्ता नहीं ढूंढ सकती। ये भी आयत के जरिए समझाया कि सिर्फ रास्ता बताओ नहीं, बल्कि रास्ते तक पहुंचाओ, मुझे काफिले तक छोड़ के आओ। कहा अच्छा मैं काफिले तक छोड़ के आता हूँ, आओ मेरे ऊंट पे सवार हो जाओ, लुत्फ लीजिएगा, ईमान की बुलंदी देखिएगा, आओ मेरे ऊंट पे सवार हो जाओ। फिर आयत पढ़ी, लो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर रुए जमीन पर 2 खुदा होते जमीन तबाह हो जाती। इस आयत के जरिए बता रही है तुम मेरे नामहरम हो, मेरा शोहर कोई और है। अगर एक औरत 2 शोहरों के साथ सवार हो जाए, औरत तबाह हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशारा किया, अगर अल्लाह के अलावा 2 होते तो मैं तुम्हारे साथ सवार नहीं हो सकती, मैं अकेली बैठूंगी, या तुम सफर करो या तुम बैठो, मैं सफर करूंगा। इसने कहा औरत है, मैं एहतराम करता हूं, इसे बिठा दिया, खुद मुहार पकड़ी और चलने लगा। जब इतने बड़े ऊंट पे बैठी और देखा एक शख्स मुहार पकड़ रहा है, फिर एक आयत पढ़ी, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने इतनी बड़ी सवारी पे हमें दस्तरस दी, वगरना ये हमारे काबू में आने वाली न थी। सुभान अल्लाह। फिर जवाब किससे दिया, कुरान से दिया। चल पड़े, रास्ते में ये शख्स कहता है मैं हैरान हो रहा था, इतनी बड़ी आलिमा, कोई लफ्ज मुझसे बोला ही नहीं है, सिर्फ कुरान की आयत पढ़ती है। आगे चला कहा मैंने ये पूछा कि काफिले में कोई तुम्हारा जानने वाला भी है, तुम जो काफिले तक जा रही हो या अकेली आई हो, बात यकीनन सब तक पहुंच रही हो माशाल्लाह। हाँ, तो काफिले में कोई जानने वाला भी है, तो फिर ये नहीं कहा हाँ जानने वाला है,
पहली आयत पढ़ी, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल या यहया खुदिल किताब बेकुवा या ईसा इन्नी अनल्लाह या जकरिया, 4 नाम लिए, मोहम्मद नाम लिया, यहया नाम लिया, जकरिया नाम लिया, और वो आयत पढ़ी जिनमें ये सारे नाम थे, 4 नाम लिए, गोया उसे बता दिया ये 4 नामों वाले शख्स उस काफिले में मुझे जानते हैं। जियो सुभान अल्लाह। एक मोहम्मद नामी कोई बंदा होगा, एक ईसा नामी बंदा होगा, एक जकरिया नामी बंदा होगा, एक याहिया नामी बंदा होगा। मैंने सवाल किया ये 4 लोग जो इसे जानते हैं, दिल में सोचा ये है कौन, इस औरत के लगते क्या हैं, ये जो औरत कहती है मुझे वो जानते हैं। मैंने कहा कि ये तुम्हारे लगते क्या हैं, दिल में सोचा आप बताएगी कि मेरे क्या लगते हैं। कहा ये कौन है, तुम्हारे क्या लगते हैं। तो फिर आयत पढ़ी, अल मालो वल बुनून ज़ीनतुल हयाती दुनिया, कि अल्लाह ने माल और औलाद को दुनिया की जीनत बनाया है। जियो जियो। यानी ये बताना चाहती है औलाद जीनत है। ये जो 4 तुझे मैंने नाम बताए हैं ये और कोई नहीं, मेरे बेटे हैं। हाँ सुभान अल्लाह। जवाब किससे दिया, कुरान से, कुरान की आयत से दिया। शख्स भी हैरान होता रहा। बात चल रही है जिसका जितना इल्म होगा अफजल वही होगा। आगे चलता गया, काफिले के करीब पहुंचा। अब औरत उतरी, वो काफिले वाले मिले, औरत के पास बच्चे आए तो कहा मैं देखता हूँ क्या बात करेगी, बताएगी कि मैंने ये वाकया किया है, मैं साथ आई हूँ। अब तो कोई लफ्ज सुनूंगा जो कुरान के अलावा हो। मैंने एक लफ्ज नहीं सुना, पूरा सफर कर दिया, पूरा किस्सा जान लिया, पूरा वाकया जान लिया, लेकिन कुरान के अलावा कोई लफ्ज सुना ही नहीं। कहा मैं देखता हूँ अपने बेटों को क्या कहती है। बेटों के सामने फिर एक आयत पढ़ी, या अबतिस्ताजिर हो। हजरत शुएब की बेटियों ने अपने बाप शुएब से हजरत ईसा के बारे में कहा था कि बाबा ईसा ने हमारी खिदमत की है, अब ये आपके पास आए हैं, इन्हें उजरत दो। गोया बेटों को समझाना चाहती है, बेटा इस शख्स ने मेरी खिदमत की है, इसे उजरत दो। फिर आयत पढ़ी, बेटों ने उजरत दी। जब माँ ने देखा कि उजरत दी जा रही है, फिर एक आयत पढ़ी, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है दुगना कर देता है। बेटा उजरत छोड़ी थोड़ी है, उजरत दुगनी कर दो। जियो जियो। फिर कुरान की आयत पढ़ी, उजरत दुगनी हो गई। हैरान और परेशान हुआ कि आखिर ये औरत है कौन। उनके बच्चों के पास गया और पूछा बताओ तो सही ये तुम्हारी माँ है कौन जिससे मैंने एक लफ्ज कुरान के अलावा नहीं सुना। चारों बच्चों ने एक जबान एक ही जवाब दिया, वैसे तो हबश की मलिका है लेकिन लोग कनीज़े ज़हरा फिज़ा के नाम से जानते हैं। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। अहल बैते दुश्मना ते लानत, रेशमा बाबा दे बुलंदर सरवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। है तो हबश की मलिका लेकिन कहलाती है कनीज़े ज़हरा और कनीज़े अली। सामीने गिरामी कादिर, ये शख्स आगे बढ़ा, ठीक है अली और फातिमा की कनीज है, लेकिन इतना इल्म लिया कहां से। बच्चों ने कहा जो हमें माँ ने बताया था कि मैं इतनी बड़ी आलिमा बनी हूँ, ये मेरा अपना कमाल नहीं है, ये अली और फातिमा के दर पे झाड़ू देने का सदका है। इसकी कनीज इतनी बड़ी आलिमा हो। शागिर्दा की बात हो रही है और बच्चों ने कहा तू तो हैरान है चंद आयतें सुन के, हमारी माँ ने इतने लंबे अरसे से किसी गैर महरम से कभी कोई लफ्ज सिवाय कुरान के बोला ही नहीं। सलावत पढ़े अज़मत जनाब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मैं ये कहता रहता हूँ इतनी बड़ी आलिमा जनाब फिजा, मैं ये जुमला कहता हूँ जनाब फिजा का ये मर्तबा है, अगर जनाब सैयदा के एहतराम में खुद रसूल उठ जाएं तो ताज्जुब न किया करो। इल्म के एहतराम में रसूल उठते थे। एक दिन जनाब फिजा से कंबर ने ये कहा
कंबर गुलाम अली फिजा कहीं ज़हरा। एक दिन जनाब फिजा से कंबर ने ये कहा, शाहों से बढ़ के मिल गया जो रुतबा मुझे मिला, खुल्दे बरी में मैं आला रियासत पाऊंगा, दामन अली का थाम के जन्नत में जाऊंगा। जनाब फिजा ने क्या कहा? फिजा ने ये कहा, मुबारक हो मर्तबा, अहले बैत के दर से हमें क्या कुछ नहीं मिला, सदके में फातिमा के गई ये साफ कहती हूँ, आ देख ले मैं अभी से जन्नत में रहती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान आ देख ले मैं अभी से जन्नत में रहती हूँ। शागिर्दा की बात हो रही है। दूसरी शागिर्दा की बात पे इख्तिताम करता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा इल्म अली के बारे में। हुर्रा बिनते हलीमा सादिया, हजरत हलीमा सादिया की बेटी हुर्रा अली की आशिक थी, हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में रहती थी। और इसका काम क्या होता था, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पे वो हदीसें लिखती जो रसूल ने अली के बारे में फरमाई, औरतों के घरों में फेंक के आती थी और कहती थी कि जब तुम्हारे वो मर्द जो अली के खिलाफ है घर पलटें, उन्हें ये रुक्का दिखा के कहना, क्या मोहम्मद ने अली के बारे ये न कहा था। देखिएगा, अपनों में जिक्र करना और है, मुखालिफों के घर जाके अली अली करना और है। अब हज्जाज बिन यूसुफ को यह पता चला कि हजरत हुर्रा ये काम करती है, इसने कहा कि जाओ उसे मेरे दरबार में बुला के ले आओ। हजरत हुर्रा के पास उसके सिपाही आते हैं, घर बैठी होती है, सिपाहियों को कहती है कि तुम जाओ मैं पलट के आती हूँ। उसके बाद क्या काम किया, हुस्ले ज़ियारत करती हैं। हजरत हुर्रा सादिया गुस्ले ज़ियारत की, गुस्ले ज़ियारत करके सफ़ेद लिबास बतौर कफन पहना, मुअतबर कुतुब में है। निकलने लगती हैं, बच्चे पूछते हैं अम्मा जान कहाँ जा रही हो? ईमान की बुलंदी देखिएगा, अम्मा जान कहाँ जा रही हो? का जो अली की मोहब्बत मुफ्त में मिली थी उसकी कीमत अदा करने जा रही हो। किसी शायर ने खूब कहा था, यहाँ दस्तों पा कटेंगे यहाँ जान पर बनेगी, ये इश्क अली है कोई दिल लगी नहीं। दस्तों पा कटेंगे इश्क अली में, ये कोई दिल लगी नहीं है, चलती है। और वो सवाल करता है कि मैंने तुम्हारे बारे सुना है कि तुम फुला 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 को अली पर फजीलत नहीं देती और ये कहती हो अली इन सब से अफजल है, अली सबसे अफजल है। हजरत हुर्रा सादिया ने जो जवाब दिया, खुदा की कसम लुत्फ लीजिएगा, कहती हैं गलत कहते हैं वो लोग, झूठ बकते हैं वो लोग, उन्होंने मेरे नजरिए का हक अदा नहीं किया। तुमने ये सवाल किया कि किसी खास शख्स से फलां फलां से बढ़ा देती है। अब कुरान की तो बात मैं करूंगा ना, मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ कि तुम ये कहते हो मैं फलां फलां से बढ़ा देती हूँ, फलां फलां से नहीं बढ़ाती। का फिर बता तेरा अकीदा क्या है, अकीदे की दाद दीजिएगा। का मैं फलां फलां से अली को बड़ा नहीं समझती, बल उफज़्ज़िलू हो अला आदम व नूह व इब्राहीम। अली जिसको मैं जानती हूँ, मैं किसी ऐसे अली को नहीं जानती जो मोहम्मद के गुलामों से अफजल हो, मैं ऐसे अली को जानती हूँ जो मोहम्मद के अलावा तमाम अंबिया से अफजल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ऐसे अली को जानती हूँ। कहा अच्छा तूने कह तो दिया ऐसे अली को जानती है, अगर तुमने दलील पेश न की तो सर कलम होगा, मुझे कुरान से साबित करना होगा। कहा रही ये बात कि तुम्हारा सर कलम होगा तो मैं फख्र करूंगी कि जो सर अली के नाम पे दिया जाए, मौत तो ऐसे भी आनी है। और जो बात तू करता है कुरान से दलील देने की, तो उसने कहा मैं उसे अली का पैरोकार ही नहीं समझती जो अपना नजरिया कुरान से साबित ना करे। अच्छा मुझे बताओ आदम से कैसे अफजल हैं? मैं आयात छोड़ रहा हूँ, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। आदम से कैसे अफजल हैं? कहा तू कुरान पढ़ा हुआ है? कहाँ कुरान पढ़ा हुआ है? मैं यही कहता हूँ कि शायद उसने कुरान के लफ्ज ही पढ़े थे, कुरान की रूह न पढ़ी थी, वरना ये सवाल न करता। का आदम को अल्लाह ने मना किया कि जन्नत में फलां दरख्त के करीब न जाना और गंदम का वो वाला दाना न खाना। क्यों? वो एक अलग बहस है, पूरी तफसील है कि इंसान में जो ख्वाहिशात पैदा होती हैं वो उस चीज़ से होती हैं जो ज़मीन से उगती हो, क्योंकि ज़मीन में ख्वाहिशात हैं। जो चीज़ ज़मीन से उगती है अगर वो बंदा खाए तो उसमें ख्वाहिशात आ जाती हैं। कहा आदम को एक दाना खाने से मना किया गया, ये न खाना,
وہ ترک اولاد تھا، کوئی حرام کام نہیں تھا، ایک بہتر تھا کہ نہ کھایا جاتا۔ ہاں اللہ نے آدم کو منع کیا ایک دانہ نہ کھانا، کہا آدم نے پھر بھی وہ دانہ کھایا، کہاں آدم نے وہ دانہ کھایا، کہ بس یہی فرق ہے آدم اور علی میں، اللہ نے آدم کو صرف ایک گندم دانے سے منع کیا تھا نہ کھانا، آدم نے پھر بھی کھا لیا، علی کو گندم کے دانے سے منع نہ کیا، لیکن علی نے پوری زندگی ایک گندم کا دانہ بھی نہ کھایا۔ سبحان اللہ، سبحان پوری اللہ۔ زندگی جو کی روٹی علی نے کھائی، علی نے گندم کے دانے کو ایک دفعہ بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اور علی کو ابو تراب اس لیے کہتے ہیں، تراب سے جو چیز نکلے انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، علی ہے ابو تراب۔ گویا یہ رسول بتانا چاہتی ہیں خواہشیں آدم پہ تو غالب آ سکتی ہیں، اپنے باپ علی پہ غالب نہیں آ سکتے۔ سبحان اللہ۔ کہا اچھا پھر بتاؤ ابراہیم سے کیسے افضل ہیں؟ پھر آیت چھوڑ رہا ہوں۔ کہا ابراہیم نے پروردگار سے کہا تھا پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو پروردگار نے کہا کہ ایمان نہیں رکھتے، کہا ایمان رکھتا ہوں لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں، ہے نا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بات آپ کے ذہنوں میں ہے؟ ماشاءاللہ۔ اگر ہے تو صلوات پڑھیں پر محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابراہیم نے یہ کہا کہ نہیں کہا؟ کہاں ابراہیم نے کہا۔ تو پروردگار نے کیا جواب دیا؟ کیا ابراہیم تم مجھ پہ ایمان نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم نے پلٹ کے کہا نہیں پروردگار ایمان ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں۔ عرہ بنت حلیمہ سعدیہ نے کہا رسول اکرم کے بعد سب سے افضل نبی حضرت ابراہیم ہے۔ کہاں ہیں؟ کہا اتنا بڑا نبی ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے پریشان ہے، اطمینان چاہتا ہے۔ کہاں اطمینان قلب کے لیے پریشان تھے؟ کہا وہ ابراہیم ہے جو اطمینان قلب کے لیے پریشان ہو، لیکن میرے علی فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا، پروردگار اگر علی اور تیرے درمیان سے سارے پردے ہٹ جائیں علی کے ایمان میں اضافے کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ جیو سبحان اللہ۔ علی تجھ پہ اتنا اطمینان رکھتا ہے، علی اتنا مطمئن ہے تیرے ساتھ، 100 میں سے 100 نمبر لیے جا سکتے ہیں، 101 نہیں لیا جائے۔ تیرے اوپر جو اطمینان 100 کا ہو سکتا ہے، علی پورے اطمینان سے کہتا ہے کہ تو خدا ہے۔ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ پھر کہا کہ بتائیے موسیٰ سے افضل کیسے ہیں؟ پھر آیت چھوڑ رہا ہوں۔ کہا تو نے قرآن کے لفظ پڑھے ہوں گے کہ جب موسیٰ کو اللہ نے کہا تھا کہ فرعون کی طرف جا اذهب الى فرعون فإنه طغى، فرعون سرکش ہو گیا ہے، فرعون کو جا کے موسیٰ سمجھا تو قرآن پکار اٹھتا ہے موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ پروردگار میں جانے کے لیے تیار تو ہوں لیکن میں نے فرعون کا ایک بندہ مارا ہے، مکہ مار کے جو مارا تھا پورا واقعہ ہے، میں نے فرعون کا ایک بندہ مارا ہے، میں اکیلا نہیں جاتا، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج، انی اخاف، پروردگار میں نے فرعون کا ایک بندہ مارا ہے مجھے ڈر لگتا ہے، قرآن کا یہی لفظ ہے انی اخاف، پروردگار مجھے ڈر لگتا ہے، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج۔ کہا یہ آیت ہے؟ ہاں ہے۔ کہا پھر علی افضل کیسے؟ کہا پھر سنو علی افضل کیسے ہیں؟ جب سورہ برات کی تبلیغ کے لیے رسول نے علی کو مکے بھیجا تھا، مکے میں کوئی ایک گھر ایسا نہ تھا جس میں علی نے کسی کا بیٹا نہ مارا ہو، کسی کا بھائی نہ مارا ہو، کسی کا باپ نہ مارا ہو، کسی کا چچا نہ مارا ہو۔ رسول نے جب علی کو کہا جائیے تبلیغ کیجئے، علی نے تو نہیں کہا میں نہیں جاتا مجھے ڈر لگتا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 آواز بلندتر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و میں آل یہ کہتا رہتا ہوں، ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں، خدا کی قسم لطف لیجئے گا، دنیا کے بڑے بڑے امام میرے امام کے غلام حشام کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ جیو۔ تم اماموں کو پیش کرتے ہو، ہم جھگڑتے نہیں ہیں، ہم ان کی ذات پہ اعتراض نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ تم علی کے برابر نہیں۔
کوئی عالم علی کے غلام قمبر جتنا لے آؤ، کوئی عالمہ فاطمہ کی کنیز فضہ جتنی لے آؤ، ان کی تو برابری رہی نا، دور کی بات۔ تو سامعین گرامی قدر یہ طے شدہ بات ہے، اگر اللہ کے نزدیک جو پہلے آیت پڑھی والذین اوتوا العلم درجات، درجہ اسی کا بلند ہے جس کے پاس علم ہے، یہ علی کے نوکروں خادموں اور علی کے در کے گداگروں کا علم ہے، علی کے علم پہ آگے بات ہوگی۔ تو سامعین گرامی قدر ہمیں بھی کیا حاصل کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بیان کروں، کل بھی میں ہو گیا تھا اور مجھے یاد نہ رہا تھا، جو چندے کی اپیل کے لیے محترم کہتے ہیں تو جو لینا چاہتے ہیں، اور یہ بات طے شدہ بات ہے، آپ نے کسی کی ذات کو نہیں دینا۔ میں وہی آیت پڑھوں گا جو جناب فضہ نے پڑھی تھی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس میں چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے، بس وہی خلوص رکھیے گا، اللہ چاہے گا تو تمہارے مال کو سارے دگنا اٹھے کر کرو دے گا۔ بھائی، سارے جلدی جلدی، ماشاءاللہ اٹھو، پاس ہو آپ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مستورات کی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا بارگاہ دی تعمیر حصہ پاویں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ جہاں ڈیونا ہوئے صدقے بھی دے دیوا ہے، بندہ اگر نہ پہنچے تو صدقے بھی دے دیوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مستورات کو یہ گزارش ہے جلدی جلدی چندہ کارگن ہو تاکہ علامہ صاحب مصائب پڑھیں۔ چندہ بھی ہوتا رہے گا، ایک روایت ہے کہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں جزاک اللہ صاحب۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت الصلاۃ علی محمد و آل محمد، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ کثرت سے درود پڑھتے تھے۔ جتنی دیر میں چندہ ہوتا ہے تو آپ درود پڑھا کیجیے تاکہ اللہ آپ کو بلند کر صلوات۔ سامعین گرامی قادر، یہ ہے علی کی کنیز، ایک ہے علی کا غلام۔ حضرت حشام کے جو قرآنی مناظر ہیں، خدا کی قسم لطف آتا ہے، کبھی ان کو پڑھیے گا خود اکیلے میں بیٹھ کے اور فخر کیجیے گا، اللہ نے جتنے امام تمہیں عطا کیے ہیں، جتنے اماموں کے غلام بڑے تمہیں عطا کیے ہیں، اور ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر جناب فضہ قرآن سے ہر بات کا عقیدہ بنائیں، جناب قمبر ہر بات کا عقیدہ قرآن سے بنائیں، تو میری ماؤں بہنوں کے بھی چاہیے کہ کنیز فضہ کی خاطر عقیدہ وہی بنائیں کہ جو قرآن سے ہو۔ آپ اور میں بھی عقیدے پہ دلیل وہ رکھیں جو قرآن سے ہو۔ اور تیرے پانچویں معصوم فرماتے ہیں کہ کچھ والدین ایسے ہوں گے جن کو ان کے بچے قیامت کے دن آگ کر چکے ہوں گے۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ ماں باپ بچوں کو آگ کرتے ہیں، عاقل والدین جنہیں کہا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو عاقل اولاد ہوں گے بروز معاشر، بچے کہیں گے ہمارا اپنے باپ سے کوئی رشتہ نہیں، اسی وجہ سے ان کو جب جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوگا تو جب سوال کیا گیا کہ آقا بتائیے تو صحیح، بچوں کے والدین پر کیا حق ہیں؟ باپ کا اولاد پر جو حق ہے کہ بچے احترام کریں، تو کچھ بچوں کا بھی ماں باپ پہ حق ہے۔ پہلا حق ان یعلمہ القرآن، ماں باپ پہ بچوں کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ پانچویں معصوم فرماتے ہیں اگر قرآن کی تعلیم نہ دی، یہ بچے کے حق میں کوتاہی کی، تو سمجھ لیجئے گا آپ بھی ان والدین میں سے ہیں جو بروز معاشر آگ ہو جائیں گے۔ قرآن کی تعلیم دیجئے گا بچوں کو، میں نہیں کہتا، ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے گھر میں جائے، اپنے بچوں پہ نگاہ کرے۔ اگر کسی کا بچہ قرآن سے جاہل ہوا، قرآن پڑھنا نہ جانتا ہوا، تو کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود کہے کہ اللہ نہ کرے کہ میں بھی وہ والد بنوں جو بروز معاشر آگ ہو جائے گا۔ قرآن کی تعلیم دیجیے، اور اس لیے نہیں کہ میرے عزیز ہے، میں کہہ رہا ہوں خدا سلامت رکھے برادر کو جو وہ قرآنی کام کر رہے ہیں، مدانی صاحب آپ خود نہیں پڑھ سکتے،
کسی قاری سے پڑھیے، اپنے ماں باپ سے پڑھیے، ماں باپ نہیں جانتے تو کسی مدرسے سے پڑھیے، مدرسہ نہیں جانتا آج کل ہر بندے کے پاس نیٹ تو ہوگا، آن لائن پڑھیے، قرآن کی تعلیم ضرور دیجیے۔ دوسرا حق جو بچوں کا ماں باپ پہ ہے، ان یحسن اسمہ، کہ اپنے بچوں کو خوبصورت نام دینا، اپنے بچوں کا پیارا نام رکھا کرو، نیا نام رکھنے کی خاطر بچوں کے نام بگاڑ نہ دینا۔ نام سب سے پیارا جو آقا حسین نے کہا تھا کہ مجھے سب سے جو پیارا نام ہے وہ کون سا نام ہے؟ جب دربار یزید میں یہ قافلہ پیش ہوتا ہے تو پوچھا گیا یہ شخص کون ہے؟ تو شخص نے جواب دیا یہ علی ہے۔ تو اس نے کہا تھا یہ کون سا علی ہے؟ کہا حسین کا بیٹا علی ہے۔ کہا وہ تو کربلا میں شہید ہو گئے۔ کہا نہیں، وہ علی الاکبر تھے، یہ علی زین العابدین ہے۔ تو یزید نے کہا کیا حسین نے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے ہیں؟ علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط۔ اور خود آقا حسین فرماتے ہیں لو وہبنی اللہ الف بنین لسمیتہم بعلی، اللہ اگر مجھ حسین کو 1000 بیٹے بھی دیتا میں سب کے نام علی رکھتا۔ جیو جیو سبحان نام اللہ۔ رکھیے گا۔ پھر ایک اور حق بچے کا جو ماں باپ پر ہے، بس اختتام کر رہا ہوں، وہ بچے کا صلوات پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنے بچوں کو مؤدب بنائیے، بچپنے سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، جو میں نے کل بھی بیان کیا تھا۔ تادیب سکھائیے، بڑے کا احترام کیا کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کیا کرنا ہے، کس کا احترام کیا کرنا ہے۔ بچے کو اگر کوئی اس کا چچا، اس کا بڑا کوئی رشتہ دار ڈانٹ دے، وہ اپنے باپ کو آ کے بتائے، تو یہ کہنے کی بجائے اس کی کیا جرت ہے کہ میرے بیٹے کو ڈانٹا ہے، اس سے جا کے یہ پوچھنا اس نے کون سی کوتاہی کی ہے کہ تو نے اس کی اصلاح کی ہے۔ جیو جیو لڑنے جھگڑنے کی بجائے نہیں، اصلاح کیجئے۔ آپ کا کوئی بھتیجا ہے تو اصلاح کیجئے، آپ کے بیٹے کی کوئی اصلاح کر رہا ہے تو اسے خراج تحسین پیش کیجئے، نہ کہ لڑا جھگڑا کیجئے۔ سامعین گرامی قدر، بس اسی بات کا خلاصہ اپنے ذہنوں میں رکھیے، آگے اسی پہ چلیں گے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور سب سے بڑا علم جو دنیا میں ہو سکتا ہے وہ قرآن کا علم۔ قرآن میں دین بھی ہے، قرآن میں شریعت بھی ہے، قرآن میں علم الکیمیا بھی ہے، علم المنایا بھی ہے، علم البلایا بھی ہے، علم رویت بھی ہے، علم ابدان بھی ہے، علم اشارات بھی ہے، علم نباتات بھی ہے۔ آگے میں چل کے یہ بات کروں گا کہ علی کس کس کا عالم ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن کے پاس نہ ہو۔ قرآن سب سے بڑا خزانہ ہے سامعین گرامی قدر، اور یہ آیت ہے کہ قرآن بروز محشر اللہ سے شکایت کرے گا کیا کہ پروردگار رسول کی امت نے اتخذوا قومی محجورا، غالباً یہ لفظ ہیں کہ میری امت نے، قرآن یہ شکایت کرے گا کہ رسول کی امت نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ لینا ہم نے قرآن ہے، کیونکہ وارث قرآن کا علی ہے، کہ کسی اور کے کھاتے میں قرآن نہ ڈالیے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو قرآن کا عاشق ہو جاتا ہے وہ حسین کا عاشق ہو جاتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اسی طرح حسین کے ہر عاشق کی قربانی بے مثال ہے۔ حسین کے عاشق کی قربانی کرب و بلا میں ہو تو بے مثال ہے، حسین کے عاشق کی قربانی آج ہو تو بے مثال ہے، اور حسین کے ایک عاشق کی قربانی جسے مسلم کہتے ہیں کوفہ میں بھی ہو تو بے مثال ہے۔ جملہ کہا کرتے ہیں علماء کے جس طرح علم کے شہر کو محمد کہتے ہیں اور اس کے دروازے کو علی کہتے ہیں، اسی طرح دکھوں کے شہر کو حسین کہتے ہیں اور اس کے دروازے کو مسلم کہتے ہیں۔ کئی کوفیوں نے خط لکھے آقا حسین کو کہ آقا آئیے آئیے ہم آپ کے منتظر ہیں۔ آقا نے حضرت مسلم کو کہا کہ ہمارے جانے سے پہلے کوفہ آپ جائیے، مجھے کوفہ کے حالات بتاتے رہنا، اور یہ خط مجھ حسین کی طرف سے لے لو، یہ جا کے کوفیوں کے سامنے پڑھنا۔ اس خط کی پہلی عبارت یہ تھی، انی باعث الیکم مثلی، اے کوفے والو اسے مسلم نہیں بلکہ حسین سمجھنا، اسے مسلم نہیں اسے حسین سمجھنا۔ جناب مسلم کو بھیجا، چند قدم جناب مسلم جاتے ہیں، پھر پلٹ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آقا مجھے ایک دفعہ اپنے ہاتھ چومنے دیجیے۔ ہاتھ چومے جناب مسلم نے، ایک آنسو کا سائل ہوں، ایک آنسو بہا کے جانا۔
फिर जाने लगते हैं, फिर आके कहते हैं आका मुझे अपने कदमों के बोसे लेने दीजिए। चंद कदम जाते हैं, फिर पलट आते हैं, कभी हाथों के बोसे लेते हैं, कभी रिशे अक़दस के बोसे लेते हैं, कभी कदमों के बोसे लेते हैं। आका हुसैन ने कहा मुस्लिम अगर जाने का इरादा नहीं है तो रुक जा। कहा आका जाने का इरादा है, आपने हुक्म दिया मुस्लिम जाएगा। कहा फिर जाते हो पलट आते हो, जाते हो पलट आते हो, वजह क्या है? कहा आका जाता हूं पलट इसलिए आता हूं, मेरा दिल कहता है आपके हाथ और पांव चूम लूं, शायद जिंदगी में फिर दोबारा चूमने का मौका न मिले। हुसैन जैसा आका हो और पता हो हुसैन से जुदा होना है, हम तो जाली को नहीं छोड़ते। आका हुसैन के कदम अगर हमें चूमने का मौका मिल जाए, एक दफा ज़हनों को ले जाइए हुसैन की बारगाह में। अगर हुसैन का कदम आपके सामने है और आका आपको इजाजत देते हैं अपने लब मेरे कदमों पे रख दो, तो कितनी देर रखोगे? शायद हम अपनी जिंदगी का सारा वक्त हुसैन के कदमों में गुजार दें। जनाब मुस्लिम थे, हुसैन को छोड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन जाते हैं रवाना होते हैं, हज़रत मुस्लिम पहुँचते हैं, हज़रत हानी के घर क़याम होता है, हज़रत मुख्तार के घर क़याम होता है। कई लोग आते हैं जो जनाब हज़रत मुस्लिम के हाथ पे बैअत करते हैं। हज़रत हबीब ने भी बैअत की थी, वो पूरा वाक़या कि कैसे हज़रत हबीब करबला पहुँचे। का मुस्लिम अपने आप को तन्हा न समझना, जब हुसैन ने कह दिया है कि ये हुसैन है, हम जैसे हुसैन के नाम पे मरने के लिए तैयार हैं, तेरे नाम पे मरने के लिए तैयार। हज़रत मुस्लिम की गुर्बत, बस दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, गुर्बत के लिए यही जुमला काफ़ी है। 18,000 कूफियों ने बैअत की। चंद रोज गुजरते हैं कि जिसकी बैअत 18,000 लोग कर चुके हों, वो कूफा की गलियों में तन्हा फिर रहा है। कभी कूफा की इस गली, कभी कूफा की उस गली। एक वक्त आता है जब जनाब मुस्लिम, हजरत मुस्लिम एक दीवार के सहारे बैठ जाते हैं और दीवार के सहारे बैठ के बुलंद आवाज से कहते हैं या हुसैन या हुसैन। या रोने की आवाज घर के अंदर जाती है, एक औरत बाहर निकलती है और कहती है शख्स तू नामहरम है, मैं ये पसंद नहीं करती, मेरे घर के बाहर बैठ के तू कुछ अल्फाज बोले। हजरत मुस्लिम ने जवाब दिया हल्ली शुरबतुन मिन माइस सबील, ऐ औरत मैं तेरे घर से चला जाऊंगा, सिर्फ इतना कहता हूं मुझे डांटना छोड़ दे, हो सकता है तो मुझ गरीब को पानी पिला दे। अल्लाह अकबर। एक गिरिया कीजिएगा, हुसैन की मारासी हो जाएगी, एक आंसू बहाइएगा। जाती है, अंदर से पानी का जाम लाती हैं, हजरत मुस्लिम को पेश किया जाता है। हजरत मुस्लिम ने पानी पिया, हजरत तोवा अंदर चली गई। या थोड़ी देर गुजरती है, फिर हजरत मुस्लिम की चीख बुलंद होती है या हुसैन। अल्लाह अकबर। आवाजों को छोड़िएगा, हम और आप शर्म करेंगे, उजड़ रहा है बतूल का घर। या हुसैन की सदा बुलंद होती है। चूंकि हजरत तोवा दूर थी, समझ ना आ रही थी, फिर आती हैं और अब अंदाज बदला होता, कहती है शख्स मैंने नहीं कहा मेरे घर के बाहर ना बैठ, चला जा। का माली फी हाज़ल क़स्र मंज़िलतुन व अशीरा, ऐ तोवा अगर मेरा कोई घर होता मैं तेरे दरवाजे के बाहर ना बैठता। अल्लाह अकबर। सुनिएगा, पूरी दुनिया जिनके लिए खल्क हुई थी, रहने के लिए एक घर नहीं है। जब हजरत मुस्लिम ने ये कहा कि मैं मुसाफिर हूं, ना मेरा कोई घर है, ना मेरे कोई यहाँ पे रिश्तेदार है, दिल में ख्याल आया कि जो कूफा में गरीब हो, कूफा में मुसाफिर हो, जिसका कोई घर ना हो। खबरें तो चल रही थी ना कि मुस्लिम लापता है, फौजों ने मुस्लिम को पकड़ना है। दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ये वो ना हो जो मैं सोच रही हूँ। का बता तू है कौन? उस वक्त कयामत टूटी हजरत तोआ पे, जब ये आवाज आई तो आना सफीरुल हुसैन, मुझे पहचान, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, हुसैन का वकील हूँ। कदमों पे हाथ रखा, आका बाहर पानी क्यों मांगा? ये घर मेरा नहीं, ये हुसैन का घर है। आका ये मेरा घर नहीं, ये हुसैन का घर है। अल्लाह अकबर। ये मेरा घर नहीं है, वही हुआ जिसका घर था तोआ को।
اللہ کرے یہ وہ نہ ہو، لیکن جب وہ آواز کانوں پہ پڑی انا سفیر الحسین، اللہ اکبر، حضرت توآ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہتے ہیں گھر آئیے، حضرت مسلم گھر آتے ہیں، جناب قلیس کہتی ہے کہ آقا بتائیے تو صحیح کیا دوں، میری جان حاضر ہے، میرا مال حاضر ہے، کھانے کو کچھ چاہیے حاضر ہے، آقا جتنی ہو سکی میں خدمت کروں، کیا دوں؟ عبادت خدا کا عاشق گھرانہ حضرت مسلم نے کہا کہ توآ مجھے اور کچھ نہ دے، ایک مصلی لا دے، میں اللہ کو سجدے کرنا چاہتا ہوں۔ ہوتی رہی پوری رات جناب مسلم کی عبادت، صبح کسی طریقے سے خبر ملتی ہے حاکم کو، جیسے ہی نماز فجر پڑھی جاتی ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز حضرت مسلم کے کانوں پہ پہنچتی ہے، مسلم نے قرآن بند کیا، آقا نے آستینیں الٹنا شروع کی، کمرے سے باہر نکلے اور بلند آواز سے ایک بیان کیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بی بی توآ کہتی ہیں آقا باہر نہ جائیے، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ آپ کو شہید کر دیں گے، آپ باہر نہ جائیے۔ سنو گے کیا جواب دیا؟ کہا توآ میں باہر نہ جاتا، لیکن یہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے تیرا حیا بھی نہیں کرنا، یہ عورت کے گھر پہ حملہ کریں گے، میں ہاشمی خون ہوں، میں برداشت نہیں کرتا میرے سامنے کوئی مستور زخمی ہو۔ میں کہوں گا آقا آپ کا توآ سے ایمانی رشتہ تھا، آپ کی بیٹی نہ تھی، آپ کی ماں نہ تھی، صرف ایک ایمانی رشتہ تھا، آپ تڑپ اٹھے، اللہ جانے کیا حال ہوگا علی کا جب زہرا کا زخمی پہلو دیکھا ہوگا، جب ٹوٹی ہوئی پسلیاں علی نے دیکھی۔ آوازیں بلند رکھنا، چند جملے مصائب کی پڑھوں گا، مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت مسلم باہر نکلتے ہیں، 370 افراد نے کمی محسوس کی، یہ ایک سپاہی جاتا ہے ابن زیاد کے پاس، سپاہی بھیج، کہا خدا کی تم پہ لعنت ہو، اکیلا مسلم ہے، 370 کم پڑ گئے، کہا وہ ہاشمی خون ہے، تو آ کے لڑ کے دیکھتا، ابھی تو وہ اکیلا ہے، لیکن لڑتے لڑتے ایک جملہ کہتا ہے، کاش میرے دائیں اکبر ہوتا، کاش میرے بائیں عباس ہوتا، ان کو پتہ چل جاتا حسین سے لڑنے کا صلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر یا زہرا ابداً اللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ۔ بس مسلم کی شہادت کے چند جملے کہتا ہوں، ہو گئے حضرت مسلم دھوکے سے گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے حاکم کے پاس، حاکم آتا ہے، سارے اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، جناب مسلم بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں مسلم یہ ہمارا امیر ہے، سلام کر، جھڑک کے کہا تمہارا امیر ہوگا، مالی امیر سوى الحسین، لیکن جو مسلم کا امیر ہے وہ زہرا کا بیٹا ہے، حسین کا ویر ہے۔ جس دن سے حضرت مسلم نے حسین کو امیر کہا ہے، اس دن سے مسلم امیر ہو گیا، حسین غریب کہلاتا۔ اللہ اکبر۔ وصیتیں کی مختصر کر رہا ہوں، حضرت مسلم نے وصیتیں کی، جن میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ مجھے پانی کے چند گھونٹ پلا دو، یا پانی پلایا جاتا ہے، جام پیش کیا جاتا ہے، حضرت مسلم پانی کا ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ حضرت مسلم لڑ لڑ کے زخمی ہو چکے تھے، یا ایک شخص کی ضربت سے مسلم کا ہونٹ کٹ چکا تھا، جیسے ہی منہ کے قریب پیالہ کیا، خون کے قطرے پانی میں گرے، زمین پہ پھینکا، دوسری دفعہ ایسا ہوا، تیسری دفعہ ایسا ہوا، تیسری دفعہ پانی پھینک کے کربلا کی جانب منہ کر کے کہا آقا گواہ رہنا مسلم پیاسا مارا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا جناب مسلم خوش قسمت ہیں، پانی مانگا مل تو گیا، لیکن میں قربان جناب رباب کے 6 ماہ کے اصغر پہ، آپ کو پانی ملا تو صحیح، حسین ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتے ہیں میں پورا دریا نہیں مانگتا، ایک قطرہ تو دے دو۔ اللہ اکبر۔ آئے حسین، آئے حسین، میں سب جملے نہیں پڑھ پا رہا، حسین کی اس
खादिम की शहादत बड़ी अजीज है। एक जुमला पढ़ूंगा, पर्दा नहीं डालता। कहा गया कि हजरत मुस्लिम का सर कलम किया जाए। हजरत मुस्लिम को दारुल अमारा पे ले जा रहा था। हजरत मुस्लिम जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे, हजरत मुस्लिम ने बुलंद आवाज से रोना शुरू किया, आहें भरनी शुरू की, बुका शुरू किया। फिर यही जुमला कहते थे, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। या सिपाही कहने लगा, हमने तो सुना था हाशमी बड़े दलेर होते हैं, मुस्लिम तेरी शुजाअत के किस्से भी मशहूर हैं, तू सर कलम होने से डरता है, मैं तो यकीन न करता तू इतना डर गया है, इतना रोता है। सुन पाओगे जो जवाब दिया आका ने। कहा तुझे किसने कहा मैं अपने लिए रोता हूँ? कहा फिर रोते क्यों हो? कहा रोता इसलिए हूँ, मैं हुसैन को खत लिख बैठा हूँ, आका ज़ैनब को लेके कूफे आ जाइए, कोई हुसैन को बताए ये कूफा आकाज़ादियों के काबिल नहीं रहा, यहाँ जालिम लोग हैं, हमारी आकाज़ादी इज्जतदार है। रो रहे हो, खुदा तुम्हारा गिरिया कबूल करे। बस आखिरी जुमला कह रहा हूँ अज़ादारों, जनाब मुस्लिम को ले जाया गया, बदन सारा जनाब मुस्लिम का चूर चूर था, बदन सारा जख्मी था, जनाब मुस्लिम का सर कलम होता है। अब मुझे इंसाफ से बताइए, कोई बुलंदी से गिरे उसके बदन के साथ क्या होता है? अज़ादारों, कोई ऊंची जगह से ज़मीन पे गिरे उसके बदन की हड्डियाँ टूट जाती हैं। दारुल अमारा जैसी बुलंद छत से एक सर बुरीदा लाश को बुलंदी से जमीन पे फेंका गया। जिस्म तो पहले जख्मी था, अल्लाह जाने कितनी हड्डियां जनाबे मुस्लिम की होगी। इधर भी कोई रास्ते में मुसाफिर मर जाए, इधर कोई बाहर मर जाए, आपके जानने वाला न हो तो पहला काम बुजुर्ग क्या करेंगे? बच्चों को कहेंगे जाओ चारपाई लेके आओ, लाश को चारपाई के ऊपर रखना है। मक्तल कहती है जैसे जनाबे मुस्लिम जमीन पे गिरे, आवाजें बुलंद हुई, चारपाई लेके ना आना, रस्सियों के चंद टुकड़े लेके आओ। मैं सख्त नहीं पढ़ूंगा, इशारा करूंगा। हजरत मुस्लिम की लाश एक तरफ रस्सियों से बांधी गई, एक तरफ घोड़ों से, कभी कूफा के इस बाजार में, कभी कूफा के इस बाजार में। लाशा तो पामाल हुआ ना, मुस्लिम का सर कहाँ गया? सर दफन न हुआ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, दारुल अमारा पे मुस्लिम का सर लटका, उस वक्त तक लटका जब करबला का लौटा काफिला कूफा पहुंचता है। अली की बेटी ने एक लटका हुआ सर देखा सदर बाजार से। कहा बेटा सज्जाद बता ये किसका सर है? कहा आकाज़ादी ये हमारे मुस्लिम का सर है। रो के बीबी ने जुमला कहा जो मीर अनीस ने लिखा कि मुस्लिम की लाश देखकर ज़ैनब ने यूं कहा, क्या इस शहर में कब्र बनाई नहीं जाती? इतने दिन हो गए मेरे मुस्लिम का आपकी इबादत कबूल व मंजूर फरमाए। मैं नहीं जानता आपके दिलों में क्या हाजात हैं, वक्त का इमाम जानता है जो आज भी पर्दे गैब में खून के आंसू रो रहा है। परवरदिगार उस इमाम की सदक़े इनकी दुआएं कबूल फरमाओ और हमें इमाम का सच्चा जानसीन शुमार फरमा और आका के कदमों में जानिसार करने की तौफीक अता फरमा। बुलंद तर सलाम।